बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्लास फिजिक्स की मूंग सरा एग्जाम्पल 3.1 दे देखिए वही व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड वही सोरा फोर्स पर पकार हुई टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6.00 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वही पैदा की तासुल एक्सेलरेशन दोरा इन ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.16 किलोग्राम वही मास यो क्रिकेट बॉल इधर कर दे एंड मेटल बॉल फॉर वुमेन शॉर्ट पुट गेम और बली यो मेटल बाल ले रोस्पने बाल ले 4 किलोग्राम दे न मुंगता यो किस्म एक्सेलरेशन द्वाड़ो के पैदा कर ली मुंग गिवन डेटा की बोली को एक्सेलरेशन दे मुंगला राकर दे मुंग बद्वाड़ो की यो किस्म एक्सेलरेशन पैदा को एक्सेलरेशन मुंग दे ए नजायरो ए मुंग राकर दे 6.00 या सिर्फ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे मुंग राकर दे क्रिकेट बॉल ऑफ मास ऑफ क्रिकेट बॉल दा मुंग बोली को मास ऑफ क्रिकेट बॉल मुंग दे MC नजायर को मास न पार मुंग M क्रिकेट बॉल न पार मुंग सर सीशो 0.16 किलोग्राम दायरा कर दे और बल मास ऑफ द बॉल पार शॉर्ट पुट गेम युंगो तो मास ऑफ मेटल बॉल लिखू मास ऑफ मेटल बॉल इज इक्वल टू 4 किलोग्राम पदवाड़ो के मुंग सेम काइंड ऑफ एक्सेलरेशन पैदा कऊ नो इदवाड़ो की फोर्सेस सिवी नो दो फोर्सेस मुंग ले पकार हुई फोर्स रिक्वायर्ड फॉर क्रिकेट बॉल यो दा मुंग मालूम ली और बल मुंग मालूम ली फोर्स रिक्वायर्ड फॉर मेटल बॉल चिदवाड़ो की मुंग यो किस्म एक्सेलरेशन पैदा को 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड मुंग बा द फोर्स सिंग मालूम मुंग न्यूटन सेकंड ला देर हेल्प राके तस बोली के वी नो दैट या तस बोली के यूजिंग न्यूटन सेकंड ला F इज इक्वल टू MA दिलता बता स्वागत वजह अप्लाई की F इज इक्वल टू MA दिल दिलता क्रिकेट बॉल शो दिलता मास ऑफ क्रिकेट बॉल एक्सेलरेशन द्वाड़ो की सेम पैदा कर ली दिलता मास ऑफ मेटल बॉल के सुमर फोर्स लगी दामुंगता मालूम ली दाशान मास ऑफ मेटल बॉल मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन द्वाड़ो की यो दे मुंग बदलता पुटिंग द वैल्यूज दी की मुकुता सुबूली के पुटिंग द वैल्यूज दिलता मूली के पुटिंग द वैल्यूज FC दामुंगता मालूम ली और MC दामुंग लड़ा कर दे 0.16 मल्टीप्लाई बाय ए लेकिन तासो 6 पर पैदा कोई द्वारा तासो मल्टीप्लाई कोल न तासर राजी 0.96 क्योंकि दा फोर्स से यूनिट पोसर लगुई न्यूटन फोर्स मुंग पर न्यूटन की हिसाब हो 10 यो रिक्वायर्ड रिजल्ट शेड्यूल तम तासो पुटिंग द वैल्यूज के द फोर्स ऑन मेटल बॉल दा मुंग मालूम हो मास ऑफ मेटल बॉल दा मुंग लड़ा कर दे 4 किलोग्राम 4 मुंग द मास ऑफ मेटल बॉल पर जावे लगो एक्सेलरेशन में दे के मुंग 6 पैदा को 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दा सर मल्टीप्लाई कर ली 4 6 24 न्यूटन मतलब पर मेटल बॉल बाने हो गया ज्यादा फोर्स लगोई लेकिन दागे मास से वादे हाल बता तासो है कि एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पैदा कोई और क्रिकेट बॉल ला या मास कम दे न पागे बाने जे कम फोर्स रिक्वायर्ड दे द 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दे पारा आता सर कम राले 10 तासो दो रिजल्ट बल सवाल है सिर्फ फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस दे के उस्ताद एक्सेलरेशन मालूम होली एक्सेलरेशन पर जाके मालूम ली इन इंजन फोर्स ऑफ 3500 न्यूटन इन कार ऑफ मास 600 किलोग्राम एंड ट्रक ऑफ मास 2400 किलोग्राम यो तासुले कार दर करे दाई मास 600 किलोग्राम दे यो दले ट्रक दर करे दाई मास ते 2400 किलोग्राम द्वारो बांधे यो किस्म इंजन फोर्स अप्लाई की 3500 न्यूटन द्वारो के वही एक्सेलरेशन मालूम की फोर्स सुर राकर दे फोर्स राकर दे गिवन डेटा की बता सुली के फोर्स दा बद्वारो बांधे दीवाने योशान अप्लाई कर दे 3500 न्यूटन दा फोर्स राकर दे द्वारो पारा मास ऑफ कार दे मुंग राकर दे मास ऑफ कार वमुंगा दे MC नजायर को M द मास द पारा और C द कार द पारा दे राकर दे 600 किलोग्राम और बल मास ऑफ ट्रक इमरा कर दे मास ऑफ ट्रक पमुंग जाहिर को MT ना मास द पारा M और ट्रक द पारा तासर T दामुंग सर दे सिंबल शो 2400 किलोग्राम दा दे मास रा कर दे अमुंग तो एक्सेलरेशन मालूम होली दो किस्म एक्सेलरेशन मालूम होली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन कार दा मालूम होली और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ट्रक दोनों की डिफरेंट किस्म एक्सेलरेशन भी नमुंग एक्सेलरेशन मालूम हो नमुंग सब पता नमुंग न्यूटन सेकंड ला मालूमात थी वी नो दैट F इज इक्वल टू MA नमुंग दाला बाद वजाय अप्लाई को यो द ट्रक द पारा अप्लाई को यो द कार द पारा अप्लाई को नमुंग सर बदीला न सजूरशी इलाना मजूरशी F इज इक्वल टू MA दिल तबशिता सर फोर्स
سیم د تاسو سره ماس اف کار او دلته بشي اکسلریشن اف کار. دلته بیا فورس هم دغه دی ځکه دلته سره موږ سی لګو نو سره ټي لګو فزیکل ټو ام دلته هم دی دلته به تاسو سره ټرک والی شي ماس اف ټرک acceleration of truck. Putting the values بتا سو دلته مو لیکه دلته مو لیکه فورس په ځای مونږ راکړی 3500 mass of car دا مونږ راکړی دی 600 multiply by acceleration of car دا به مونږ معلومو. مونږ منه دا سوال کو دی سوال بیا ځو منه مونږ دا AC معلومو دا AC سره دا 600 دا ملټیپلای کړي دا به په ډیوایډ باندې ختم کړي نو دا 600 په 600 ډیوایډ شو AC مونږ سره پاتې شو د 20 ځکه کینسل شو 35 تاسو په 6 ډیوایډ کړئ دینه تاسو سره راځي 5.6 او د دې یونټ په سره لګوي میټر پر سیکنډ سکوير دا تاسو اکسلریشن پیدا شو په کار کې دا شان مونږ ټرک کې اوس معلومو فورس مکتل 3500 فورس په ما دا لګو ماس اف ټرک ته مونږ سره 2400 multiply by acceleration of truck دا مونږ ته معلومول چې کوم څه معلومو یا به دا شان راکته کوي مونږ acceleration of truck معلومو دا ملټیپلای کو سره دا 2400 راغله دا به په ډیوایډ باندې ختم کړي 2400 په 2400 ډیوایډ شي 2 زیروز هم کینسل شو 35 په 24 ډیوایډ کړي ینه نمبر تاسو سره راځي 1.46 او دې سره موږ یونټ لګاو میټر پر سیکنډ سکوير دا اکسلریشن تاسو سره په ټرک کې پیدا کی یو دا اکسلریشن په کار کې نو په کار ماس تاسو سره کم د اکسلریشن په کې سیوا ده او د ټرک ماس تاسو سره سیوا وي نو اکسلریشن تاسو به د کې کم پیدا کول شي دا زموږ دوه ریزلټس سره یو بل سوال له what is the acceleration produced by a force of 12 newton وای سوره به اکسلریشن پیدا کیږي چې کله فورس 12 نیوټن ولګي exerted ولګي on an object of mass 3 kilogram وای 3 kilogram mass والا object باندې کې چرته فورس 12 نیوټن ولګي نا فورس به کې سوره اکسلریشن پیدا کی دې کې زموږ ریکوایرډ د اکسلریشن given کې موږ فورس ولیکو او ماس ولیکو موږ given ډیټا کې رومنه فورس 12 نیوټن دا ولیکو فورس د اف نه ظاهري بیا موږ ماس ځان له ولیکو ماس د ام نه ظاهري 3 کیلوګرام را کړل او ریکوایرډ کې موږ ځان ته ولیکو what is acceleration A دا موږ ته معلومولې معلومه وې څنګه using newton second لا F is equal to ma په دې کې موږ putting the values equal F په ځای موږ را کړل 12 F په ځای ما 12 لګو mass په ځای موږ را کړل 3 په ځای ما 3 لګو multiply by A A سره multiply کړه روان دي 3 multiply by A کې 3A راځي زموږ A ټارګټ ته 3 وته ختمو دا سره په multiply کړه راځي multiply کې سیس موږ په dividing both sides by 3 وسره تاسو لیکه دا 3 3 cancel شو 12 په 3 ډیوایډ کړي ناراضي 4 د اکسلریشن یونټ په سره موږ لګو میټر پر سیکنډ سکوير چې کله فورس 12 نیوټن په 3 کیلوګرام ماس والا آبجیکټ باندې ولګي نو پای کې اکسلریشن پیدا کوي 4 میټر پر سیکنډ سکوير دا زموږ دغه سوالو بل سوال له کیلکولیټ د ماس اف ا باډي ریکوایرډ کې موږ ولیکو ماس m دا معلومولي فورس اف 700 نیوټن چې کړه دا وی اپلای شي produces an acceleration of 12.5 meter per second square نو تاسو سره 12.5 meter per second square acceleration پیدا کیږي چې کله فورس 700 نیوټن ولګي نو دا given data کې موږ لیکو فورس 700 نیوټن را کړل acceleration را کړل 12.5 meter per second square required کې موږ ځان ته ولیکو ماس معلومو به څنګه solution کې موږ لیکو using newton second لا سره F is equal to ma په دې کې موږ ځان له values put کو F په ځای موږ ولګو 700 دا موږ د F په ځای لګول د M موږ ته نه معلوم چې کوم سیز نه معلومه به دا شان راخته کوي A په ځای موږ لګول د 12.5 دا سره ملټیپلای کړي 12.5 ملټیپلای بای M ناراضي 12.5 M 700 په خپل ځای راخته شو د M نه 12.5 ختمول دا ملټیپلای کړي په ډیوایډ مته ختم کړه دا ډول کینسل شو چې دا سیټ په 12.5 ډیوایډ کوي نو دا سیټ بم تاسو ډیوایډ کړئ په 12.5 دا تاسو په 12.5 په کیلکولیټر ډیوایډ کړئ نه تاسو راشي 56 ماس موږ معلوم کو یونټ د ماس ته کیلوګرام دا به سره ولګوي نو آبجیکټ ماس او 56 کیلوګرام په چا باندې چې 700 نیوټن فورس ولګي او دور اکسلریشن پکې پیدا شي assignment 3.4 د کیلکولیټ د فورس ریکوایرډ وای فورس معلوم کړئ نو موږ به ریکوایرډ کې ځان ته ولیکو فورس F دا موږ ته معلومولي to stop a car of mass 1200 kilogram and a loaded truck of mass 9000 kilogram نو دلته دوه فورسز معلومولي یو فورس د کار سٹاپ کول لپاره فورس to stop
a car او بل مونږ ته معلومول دي force to stop a truck. د دواړو ماسز یې راکړي دي mass of car مونږ د MC نه ظاهرو دا راکړی دی 1200 کیلوګرام او mass of truck یې راکړی دی دا د مونږ سره 9000 کیلوګرام او دواړه په یو ټایم کې ودرول دي. ټایم یې درکړی دی 2 seconds. If they are moving with the same velocity of 10 meter per second, velocity دا یې مونږ راکړی ده initial velocity دا یې مونږ راکړی ده 10 meter per second او چې کله دی ودرېږي ځکه ودرول دي to stop a car نو VF پر دواړو څه شي بیا VF پر دواړو شي 0 meter per second. نو دا زمونږ given data کې مونږ لیکل required مونږ ته معلوم دی. مونږ به را څنګه معلومو دا forces مونږ څنګه calculate کوو. نو force دپاره مونږ سره یو relationship دی یو F is equal to ma دی خو پای کې مونږ ته acceleration د دې دواړو بیا معلومول دي هغه ډېر lengthy وی د مونږ acceleration معلومول نه بغیر دا forces معلومولی شو. مونږ سره یو relationship دی د force او د momentum په منځ کې هغه د rate of change of momentum پینې ظاهرو is called force. نو change in momentum مونږ څنګه معلومو final momentum minus initial momentum divided by delta t دا په خپل ځای او force هم په خپل ځای. momentum مونږ سره د mass او د velocity د product برابر دی. دلته momentum دی مونږ د momentum ولیکو mass multiply by velocity final momentum دی نو final velocity شو minus initial momentum دی نو velocity سره ما initial ولګو divided by delta t دا په خپل ځای. دې کې مونږ دا mass کامن اخلو نو مونږ سره به relationship شي F is equal to m VF minus VI whole divided by delta t. نو دا مونږ سره relationship ته چې پای باندې مونږ force to stop a car force to stop a truck دا مونږ دواړه معلومولی شو. دې ځای نه بعد به مونږ دا په دوو سوالونو کې دا مونږ سره تقسیم شي یو force to stop a car او بل force to stop a truck دواړه مونږ معلومو. همدا equation به یوز کوو mass multiply by final velocity minus initial velocity divided by delta t. دلته به هم شي mass multiply by final velocity minus initial velocity divided by delta t. خو دلته صرف mass ستاسو سره بدل دي mass of car به شي دلته mass of truck شي نور تاسو putting the values okay. mass of car یې مونږ له سوال کې راکړی دی چې هغه تاسو سره دی 1200 دا تاسو سره mass of car پیدا شي VF د دواړو 0 دی کله دی دواړه ودرېږي to stop نو final velocity به 0 شي initial velocity د دواړو same دا تاسو سره دی 10 divided by delta t. time دی سوره به اخلي وي دا به 2 سیکنډو کې ودرول غواړي نو دا مونږ لږ ځان له حل کو force to stop a car به مونږ ته معلوم شي 1200 multiply by minus 10 divided by 2 force to stop a car روان دی تاسو داسې کولی شئ 2 1 are 2 2 6 are 12 600 شو 6 1 ځانه تاسو سره راځي 6 دلته 2 zeros یو 0 دا دی ټوټل به تاسو سره 3 0 شي پلس ماینس نه راځي ماینس او نیوټن به سره تاسو لګوئ دا force to stop a car شو. ټرک د ودرول لپاره چې کوم فورس یې هم تاسو معلومولی شئ. mass of truck مونږ یې سوال کې راکړی دی 9000 دې په ځای مونږ ولګو 9000 multiply by VF مونږ سره دی مو لاړ شي اخره کې به ودرو مونږ VI زمونږ د دواړو 10 whole divided by delta t تاسو له ټایم درکړی دی 2 دا لږ حل کې ځان له 9000 multiply by 0 minus 10 now minus 10 راځي divided by 2 دا 2 1s are 2 2 5s are 10 okay تاسو 9 5s are راځي 45 او 3 zeros په خپل ځای ماینس په سره په خپل ځای نو دا وګورئ دا فورس دا دی 45000 نیوټن دوره فورس په پکارو چې کله تاسو دا ټرک ودروئ او دلته تاسو د کار هغه وګورئ هغه صرف 6000 دی نو چې کله تاسو ماس سیوا کوئ نو تاسو یو باډي کې اکسلریشن یا پازیټیو اکسلریشن پیدا کوئ یا نیگیټیو اکسلریشن دې حالت کې موږ سره نیگیټیو اکسلریشن دی لږه سپیډ د دې کم شوی دی نو دا فورس تاسو سره مقدار کې که چېرته تاسو ماس سیوا کوئ نو فورس هم تاسو سره سیوا بیا پکار وي اکسلریشن یا ډي اکسلریشن پیدا کولو لپاره دا زموږ دوه ریزلټس A bullet یو ګوډی ده اف ماس ګرام دوره ماس دی نو ماس مونږ یې راکړی دی ګیون ډیټا کې مونږ ځان ته ولیکو ماس مونږ د ام نه ظاهر او دا یې راکړی دی 10 ګرام
او دا مونږ سره ګرام کې نه پکار کیلوګرام کې پکار ده. نو 10 به مونږه په 1000 ډیوایډ کو او دا مونږ سره بیا کیلوګرام کې دا ما سره 10 تاسو په 1000 ډیوایډ کړئ دینه به تاسو سره راشي 0.01 کیلوګرام. نه تاسو سره ماس شو. The bullet takes 0.03 second. دا تاسو سره ټایم شو. وی دا ګولای واخلي دوره ټایم 0.03 second. To move through barrel نه وی پاس کېدو لپاره and leaves with a velocity of 300 meter per second. دا final velocity ده چې کوم د بیرل نه دا بیا وځي vf is equal to 300 meter per second. initial چې کله دا trigger لا بټن نی دباو initial velocity مونږ 0 consider کو چې دا لا rest کړه. What is the force exerted on the bullet by the rifle? وی سوره فورس په لګي په رائفل په دې بولټ باندې. نو مونږ ته دا فورس معلومول پکار دي او فورس لپاره مونږ اوس یو ریلیشنشپ وی rate of change of momentum is called force. momentum مونږ سره mass او د velocity د product برابر دلته final momentum دی نو final velocity وشي دلته initial momentum دی دلته به initial velocity شي divide by delta t دا په خپل ځای دې کې مونږ دا m ته کامن واخلو m ته کامن واخلې vf minus vi یو پاتې شي divide by delta t. نو mass مونږ لا د دې بولټ راکړه شوی د 0.01 velocity final velocity مونږ ته د دې بولټ معلومه ده 300 minus vi دا تاسو سره د 0 initial velocity مونږ کنسیډر کړ ټایم تاسو سره درکړه د 0.03 دا لږ حل کې ځان لا 300 minus 0 دین راځي 300 multiply by 0.01 divide by 0.03 3 multiply by 100 نه تاسو سره 300 راځي دا مونږ په 3 باندې ډیوایډ کو دین راځي 100 دا مونږ په 3 ډیوایډ کو دین راځي 0.01 دا 0.01 با یو بل سره کینسل شي تاسو سره پاتې شي 100 نو 100 نیوټن دا با فورس لګي دا رائفل په دې بولټ باندې. بل سوال له 1580 kilogram car is traveling. دا mass of car موږ راکړه mass of car موږ د mc نه ظاهرو 1580 kilogram is traveling with a speed of 15 meter per second. دا تاسو سره اړمنه سپیډ د initial speed د vi موږ راکړه 15 meter per second. تاسو به سره لیکئ initial velocity سره به لیکئ mass of car. What is the magnitude of horizontal net force required کې موږ سره د force دا معلومول that is required to bring the car into a halt. چې وی دا ودرې دا کار چې ودرې نو final velocity بر دې څه شي بیا دا به شي تاسو سره 0 meter per second مو سره تاسو ولګوي او ډایرکټ دا نو درې مینس کې دا distance وی s دې سوره والے دا 50 meter 50.0 meter یا 50 meter. نو دا مونږ ته فورس معلومول او فورس مونږ څنګه معلومو using Newton's second law. اره مونږ سره f is equal to ma چې مونږ f معلومو زمونږ ټارګټ ته f مونږ له بکار ده m راکړه د mass of car acceleration of car نه راکړه مونږ بدله ګذرو او مونږ ته بکار ده we need acceleration of car مونږ ته بکار ده mass of car acceleration of car دا دوه بکار دي نو mass of car خو راکړه acceleration of car نه راکړه مونږ acceleration ځان معلومو مونږ سره ده vi vf او s دې کې مونږ سره ټایم نشته مونږه چې کوم سیکنډ چپټر کې هغه درې equation of motion ویلو پای کې کم یو کې ټایم نشته هغه کې third equation of motion کې تاسو سره وګورئ ټایم نشته موږ باغ یوز کو 2as is equal to vf square minus vi square دلته موږ د acceleration چې معلوم کو دا به acceleration of car we 2 multiply by a to the formula ده a موږ ته نه معلوم s موږ راکړه د 50 دا موږ پټ کو is equal to vf square نو vf موږ سره شي 0 square minus vi square vi په دامو سره شو 15 square په خپل ځای باندې 15 square نه تاسو راځي 225 2 او 50 multiply کې راځي 100 ایو سره ولګوي 0 نه تاسو دا 225 minus کې په دې څه فرق نه راځي نو دا 225 سره ساين په خپل ځای minus را روان دي دا 100 موږ سره multiply کړي په ډیوایډ ته موږ ختم کړه دا سره ډیوایډ کوي دا سره هم ډیوایډ کوي 225 تاسو په 100 ډیوایډ کې دا نمبر ته راځي ماینس په سره ولګوي یونټ د ایکسلریشن به سره پټ کړئ اوس موږ فورس معلومول شو فورس ټو سټاپ ا کار موږ ته دې لپاره ماس اف کار ایکسلریشن اف کار ضرورت او ماس اف کار موږ راکړل موږ دا پټ کو 1580
او اکسلریشن موږ اوس ځان معلوم کو -2.25 دا دواړه ملټیپلای کو دینه به یو نمبر موږ سره راشي تاسو سره نمبر راځي 3555 او نیوټن به سره موږ ولګو دا تاسو سره د فورس یونټ ته نو دا دومره فورس په کار تاسو لا چې دا کار تاسو ته دا سټاپ کی بل سوال موږ سره 2200 کیلوګرام دا ماسه د ویکل لا کړ دې ماس اف ویکل یا ماس اف کار is equal to 2200 kilogram traveling at 94 kilometer per hour or 26 meter per second نو موږ دا منه velocity راکړه د initial velocity 26 meter per second کچرته سوال کې تاسو لدای نه درکړي تاسو به دا کیلومتر میټر تر واړوي او هاور به سیکنډ تر واړوي کیلکولیشن به وکړي موږ دینه مخکې په دې چې قسم کیسز ډیسکس کړل چپټر نمبر 2 کې موږ کړو تاسو ځان له بیا دوباره وګورئ تاسو به دا پوه شئ چې دا څنګه کنورټ کیږي میټر پر سیکنډ ته نو دا موږ له راکړل اوس دلته نو موږ دا لګول شو ډایرکټ can be stopped وای دا تاسو درول شئ in 21 second by gently applying the brakes کچرته تاسو وای رو بریک ولګوي دا تاسو مکمل وای سټاپ کولای شئ چې مکمل سټاپ شي نو فائنل ویلاسټي به تاسو سره 0 شي او په سوره ټایم کې به دا تاسو دا کار وکړئ چې ټایم یې درکړی دی 21 سیکنډ یو حالت ته موږ سره چې کله تاسو جنټلی سټاپینګ کوئ او چې کله تاسو په زور باندې بیا بریک لګوئ اټ کین بي سټاپ ان 3.8 سیکنډ دا یو بل ټایم موږ درکړی دی 3.8 سیکنډ نو همدغه کیسه ده به بیا موږ کوو ماس تاسو سره 2200 kg دی انیشیل ویلاسټي تاسو سره 26 میټر پر سیکنډ ده او فائنل ویلاسټي تاسو سره 0 میټر پر سیکنډ ده خو ټایم اوس دې حالت کې د 21 په ځای 3.8 سیکنډ نکله چې کله تاسو په زوره بریک ولګوئ نو سوال والا سوی موږ نه څه غواړي what average force is exerted on the vehicle in both of these cases فورس پکار دی او بل جنټل نو جنټل ایت زو F1 نوم ورکوم او د سلیمینګ په حالت کې چې کله بالکل زیات زور مکمل ایکستریملی پاورفل فورس ولګي نو هغه حالت کې موږ هغه فورس موږ معلومو هغه به موږ سره F2 شي موږ F چې معلومو موږ سره دوه قسم ریلیشنشپ یو F is equal to ma او بل د فورس او د مومنټم یو تعلق موږ ویل دی موږ ها تعلق لیکو F is equal to delta P divided by delta T rate of change of momentum is called force دې کې موږ دا بار وکړل change in momentum موږ څنګه معلومو final momentum minus initial momentum divided by delta T دا په خپل ځای momentum تاسو سره د ماس او د velocity د پروډکټ برابر دی دلته ماس او velocity شي دلته final velocity بشي دلته initial velocity divided by delta T نو موږ ځان له دا m ته کامن واخلو m ته کامن واخلې vf minus vi دوار نمونگ m کامن واس divided by delta t نو تاسو اوس دې کې ځان لا پروټینګ وکړئ f1 د پاره جدا کړئ f1 د پاره تاسو سره شي m vf minus vi divided by delta t1 دلته دوه کیسز دلته دوه سوال نشو زمونږ دوه حالتونو کې فورسز معلومول دي صرف په ټایم کې تاسو سره فرق دی نه چې کم کې ټایم تاسو سره کم دی دې حالت کې نه پرې به زیات بیا فورس لګو په دې بریکونو به زیات زور راځي بیا ځکه کم ټایم کې دا درول دي موږ ځان لا پوټینګ د ویلیوز کو دا معلومو چې سوره کم دی سوره سیوا دی ماس په موږ سره دواړو حالتونو کې 2200 سره دواړو حالتونو کې د ماس په ځای 2200 د فائنل ویلاسټي موږ سره دواړو حالتونو کې 0 ده ماینس انیشیل ویلاسټي تاسو سره د mass د کار او تاسو سره 26 divided by delta t1 t1 د تاسو سره 21 نو موږ ځان لا دا برني کیلکولیټ کو 0 minus 26 دین راځي تاسو سره minus 26 divided by 21 دا په خپل ځای باندې نه f1 موږ ته معلومېدو کې دا دواړه ملټیپلای کو تاسو سره راځي 57200 او دا پلس ماینس ناراضي ماینس ډیوایډ بای 21 به موږ وکړو دینه تاسو سره راځي 2723.8 دا تاسو سره رومني حالت کې فورس څه چې کړه د سموثلی یا جنټلی پرورو دی او درې بدا حالت کې دوره فورس پکار دی رکاول لپاره اوس خطیس فورس لګي کویک دا گاڑی ودرې نو په حالت کې موږ ته سوره فورس پکار دی
دا کیلکولیشن مونږ بره کړی د m په ځای تاسو سره دی 2200 0 minus 26 دا په خپل ځای باندې ډیوایډ بای ډلټا t2 دلته دویم ټایم دی هغه تاسو سره 3.8 نو دې بره نه مونږ سره نمبر راغلی و minus 57200 او ډیوایډ بای 3.8 دا په خپل ځای پلس ماینس نه راځي minus 57200 به مونږ په 3.8 ډیوایډ کو دې نه مونږ سره نمبر راځي 15052.63 دورا غټ فورس هیوج اماونٹ اف فورس دی لپاره دی که چېرته تاسو دا کار ودروئ اله په 3.8 سیکنډ کې نو دې نه موږ ته دا پته لګي چې کله تاسو سره ټایم کم وي ټایم تاسو کم وي فورس په تاسو سیوا کېږي example 3.3 دی an iron shot of mass 6 gram is fired with an air gun دا فایرنګ شوی دی په اوسپنې په یو ګولای باندې نه هغې ماس یې موږ له راکړی دی ډېر وړوکی ماس یې موږ له راکړی دی ماس m is equal to 6 gram او دا موږ له ماس موږ ته پکار ده چې دا کیلوګرام کې وي SI سیسټم کې دا موږ ځان دا په 1000 ډیوایډ کو دا به تاسو سره راشي 0.006 او دې سره به تاسو ولګوئ kg دا ستاسو ماس شو بلې تاسو ته راکړی دی the velocity of the shot is 62 meter per second نو velocity موږ له دې سوال کې راکړی دا velocity v 62 meter per second what is the magnitude of momentum نو موږ ته momentum معلومول پکار دی دې سوال کې او momentum موږ ظاهرو د p نه p موږ ته معلومول دي او p موږ ته پته ده we know momentum is equal to product of mass and velocity دا موږ سره د دې لپاره equation دی mass او velocity موږ multiply کو mass په ځای موږ سره دی 0.006 velocity په ځای موږ سره 62 دا دواړه موږ multiply کو تاسو سره نمبر راځي 0.372 د مومنټم یونټ په سره لګو د مومنټم یونټ په دې ځان راوخکو د ماس یونټ ته کیلوګرام د velocity یا د میټر پر سیکنډ کیلوګرام میټر پر سیکنډ دا تاسو سره یونټ شه د مومنټم نه دوره مومنټم با د آیرن شاٹ وی بل assignment 3.3 the fastest recorded speed for a golf ball hit by a golfer is 75.8 meter per second دا fastest speed ده speed یا velocity یو ته مونږ سیمبل ورکول شو speed مونږه وی را کړی دی سوال کې 75.8 meter per second سره مونږ د دې یونټ لګو if mass of golf ball is 46 kilogram نو ماس مونږ را کړی دی ماس مونږ د m نه ظاهرو او دا مونږ سره سوال کې 46 ګرام ګرام نه مونږ کیلوګرام تاړو مونږ مخکې دا کړی دی په 1000 نه ډیوایډ کو دا شي کیلوګرام کې دې نه به تاسو سره ریزلټ راشي 0.046 او دې سره به تاسو بیا ولګوئ kg دا تاسو له ماس را کړی دی what is the magnitude of its momentum دې سوال کې مونږ ته مومنټم معلومول دي نو مونږ ته د مومنټم باره کې پته ده we know مومنټم مونږ سره برابر وي د ماس او د velocity د پراډکټ دلته مونږ له ماس را کړی شوی دی 0.046 velocity یا سپیډ مونږ له را کړی 75.8 دا دواړه مونږ ملټیپلای کو دا به مونږ سره د مومنټم ریزلټ راکړي دې نه راځي مونږ سره 3.4868 او د دې یونټ په سره مونږ ولګو د مومنټم هر کیلوګرام میټر پر سیکنډ نو دا تاسو سره مومنټم معلوم شو example 3.9 the bug on disk په یو ډیسک باندې تاسو سره یو bug پروت دی یو insect دی نو دا په هغې باندې پروت دی suppose this bug has a mass m 5.0 gram نو mass of bug یې راکړی دی دا دی 5.0 gram یا 5 gram او دا موږ سره کیلوګرام کې په کار وي نو موږ دا په 1000 ډیوایډ کو دا به تاسو سره کیلوګرام کې د دې ریزلټ راشي دې نه رالي تاسو سره 0.005 کیلوګرام sits on the edge of a compact disk of radius 6.0 centimeter radius یې راکړی radius موږ د r نه ظاهرو 6 centimeter سنټي په دا موږ سره پریفکس د 10 پاور -2 دا -2 موږ لاندې راولو میټر په خپل ځای -2 چې موږ لاندې راولو +2 بشي او 6 ډیوایډ بای 10 پاور 2 نه تاسو سره راځي 100 میټر په خپل ځای سره روان دی 6 ډیوایډ بای 100 تاسو کې د راځي 0.06 او میټر په خپل ځای دا زموږ ریډیس شو that is spinning such that the bug velocity is 1.2 meter per second نو دا velocity اب bug درکړه 1.2 meter per second
سوال والا وی find the centripetal acceleration of the bug لمنه معلومول لی centripetal acceleration دا part A تاسو سره part B کې بیا وی the total force on the bug یعنی centripetal force دا مونږ ته معلومول لی ځکه دی به along a circular path دا motion کوي دس تاسو سره spinning کوي rotation کوي rotation کې به د باندې به centripetal force دا لګي مونږ به هغه معلومو نو مونږ ته د دواړو څیزونو پته را وي نو centripetal acceleration مونږ ته د څه برابر وي دا مونږ سره برابر وي minus v square divided by r دا minus صرف د direction شو کول لپاره دی مونږ صرف magnitude معلومو v square divided by r v مونږ لرا کړی دی 1.2 دی له مونږ square والو divided by r مونږ ځان له معلوم کو 0.06 دا را کړو مونږ ځان له سنټیمیټر نه میټر ته واړو 1.2 له به تاسو سکویر واخلئ دا نه تاسو راځي 1.44 0.06 په خپل ځای په یو بل ډیوایډ کې تاسو سره نمبر راځي 24 میټر پر سیکنډ سکویر وسره تاسو ولګوي دا تاسو سره سنټریپیټل ایکسلریشن دی towards the center د دې ډایرکشن وي نو موږ ځکه دا ماینس پکې هم لګو وسره دا صرف ډایرکشن شو کوي بل یو موږ ته معلومول دي centripetal force مونږ بیا معلومول شو F is equal to ma نه نو دلته مونږ سره centripetal force دا بشي centripetal acceleration mass of bug دلته مونږ لرا کول شو 0.005 multiply by acceleration centripetal acceleration مونږ اوس معلوم کو 24 centripetal force مونږ دا دواړه صرف ملټیپلای کو دینه تاسو سره راځي 0.12 نیوټن به سره تاسو لګوي نو دورا centripetal force په دې بګ باندې محسوسيږي دورا با پای باندې centripetal force وی په دې بګ باندې دا زموږ سیکنډ ټارګټ شو assignment 3.9 the pilot is flying a small plane 856.6 meter per second in circular path یو پایلټ تاغه یو وړوکی اونته جهاز دی هغه دورا سپیډ سره الوزي په یو circular path باندې نه دا سپیډ موږ راکړی سپیډ موږ وی نه ځایرو او دا راکړی شوی د 56.6 meter per second with a radius of 188.5 meter دوه radius کې اچولای radius دغه غونډې لارې موږ راکړی دی 188.5 او دا موږ له میټر کې راکړی شوی centripetal force needed to maintain the plane circular motion نو چې داسې circular motion کوي د لپاره چې کوم وی فورس بیا پکار دی دا ریډیس موږ را کړی دی پلین ویلاسټي موږ را کړی دا چې هغه د 56.6 میټر پر سیکنډ دورا سپیډ سره دی چورلی پکې او ریډیس موږ لري لار را کړی دی 188.5 او سنټریپیټل فورس بیا دا سوره پکار دی هغه موږ له دې سوال کې را کړی شوی دی 1.89 ملټیپلای بای 10 پاور 4 نیوټن به سره لګاو موږ دا فورس یونټ ته اور سنټریپیټل فورس دی باندې لګي هله دی بیا په سرکولر وی باندې دا چورلی واټ از د پلینز ماس سره وی د دې اړوکی جهاز دا ماس ته نو ماس اپ پلین دا مونږ ته معلومول دي مونږ ریکوایرډ کیولې کو ماس اپ پلین ام دا مونږ ته معلومول دي مونږ سره دا څنګه معلومیږي سنټریپیټل فورس دا مونږ سره برابر وي mv square divided by r دې کې مونږ ځان له پټینګ د ویلیوز کو اف سی په ځای مونږ لګو 1.89 multiply by 10 power 4 ماس په ځای مونږ سنشت را سره دا بداشن پرې د وی سکوير 56.6 لمونږ سکوير والو divide by r په ځای مونږ لګو 188.5 دا مونږ ځان له کیلکولیټ کو دا 188.5 دا سره ډیوایډ کړه غل دی دا به په ملټیپلای باندې ختم کو 1.89 سره به ملټیپلای کې راشي 188.5 10 power 4 سره په خپل ځای مونږ دې سیټ ته ایڈوانس کې ملټیپلای کو 56.6 د سکوير نه یو نمبر راشي مونږ دلته ولګو 188.5 دا مونږ یو سیټ ته مونږ ملټیپلای کړه ختم شبل سیټ ته مونږ ملټیپلای کو یو سیټون ته مونږ 188.5 دا ملټیپلای کړو 56.6 د سکوير نه تاسو سره نمبر راځي 3203.56 اوس دې سره دا ملټیپلای کړه روان دي 3203.56 ملټیپلای بای m دی نو دا تاسو په ډیوایډ باندې ختم کې 3203.56 دې سره تاسو 3203.56 باندې دا ډیوایډ کوئ دا دواړه ختم شو دې سره تم ډیوایډ کوئ دې دواړه نمبر ملټیپلیکیشن تاسو سره دا نمبر راغلی 10 پاور 4 په خپل ځای دا نمبر هم تاسو بیا په 3203.56 ډیوایډ کړئ
دینه تاسو سره راځي 0.111209 10 پاور 4 په خپل ځای دا تاسو سره ماس ته دی مونږ 10 پاور 4 ته ختمو 10 پاور 4 ختمېږي په -4 باندې دا پوینټ په مونږ څلور هندسې په راولو چې تاسو دا پوینټ څلور هندسې په راولې دا به شي 1112.09 او دا 10 پاور -4 دی نه رالی او دلته دا +4 سره په خپل ځای +4 او -4 دا ویول سره کینسل سره رالی 1112.09 کیلوګرام نو دغه مربع تاسو سره دا ماس وي د دغه پلین چې کوم سرکولر موشن کوي په دې سرکولر پات باندې دا زموږ ریکوایرډ سوال دی determine the magnitude of the centripetal force centripetal force وی معلوم کوي نو FC دا موږ په ریکوایرډ کې ولګو by the rim of a car's wheel د یو کار د پایې په ریم باندې وی دا لګي ان 45 کیلوګرام ټایر او دا ریم دا یو ټایر دی هغه د ریم د پاسه دی نو د هغې ماس یې راکړی دی ماس آف ټایر دا موږ راکړی دی 45 کیلوګرام د ټایر هیز 0.480 میټر ریډیس دا ریډیس راکړی دی ریډیس موږ د آر نه ځایرو 0.480 میټر and is rotating او دا چورلی وی دا ټایر چورلی at a speed of 30.0 meter per second نو دا وی راکړی دی وی موږ سپیډ ته وایو 30.0 meter per second نو موږ ته سنټریپیټل فورس معلومول دي او موږ ته د هغې معلومات شته چې سنټریپیټل فورس دا د څه برابر وي نو موږ ولیکو وی نو دیټ FC is equal to mv square divided by r دې کې موږ ځان له پوټینګ د ویلیوز وکړو ماس په ځای موږ سره دی 45 velocity یا speed square دی speed موږ راکړی 30 دی به تاسو square والی r په ځای موږ سره دی 0.480 دا 0.480 دا په خپل ځای 45 په خپل ځای 30 square نه راځي تاسو سره 900 45 او 900 به تاسو ملټیپلای کړئ دینه تاسو سره نمبر راځي 40500 0.480 په خپل ځای باندې دا به ډیوایډ کړئ په یو بل باندې دینه تاسو سره راځي 84375 او فورس یونټ ته نیوټن دی سره مونږ نیوټن ولګو یو بل سوال دی موټر سایکلسټ از مووینګ along a circular wooden track په یو موټر سایکل والا دی هغه په یو سرکولر ووډن ټریک باندې افه سرکس یو سرکس کې دننه چې موږ ډیت ویل شو موت کا کوم او دا ریډیس تاسو لري کړی دی 5 میټر او سپیډ تاسو سره دی سپیډ د وینه ظاهري 10 میټر پر سیکنډ دور سپیډ سره هغه پای کې روټیشن کوي if the total mass of motorcycle and rider موټرسایکل او چې د پاسه په سوق ناس سوای د ټوټل ماس موږ راکړی دی 150 کیلوګرام دور we find the magnitude of the centripetal force په د باندې با centripetal force وی سور عمل کوي موږ ته بیا پته را centripetal force د mv square divided by r برابر وي تاسو به تولی کې we know that دې کې به تاسو ځان لا putting the values وکړئ دلته به تولی کې putting the values mass په ځای موږ سره دی 150 speed له به تاسو square والی speed د تاسو سره 10 divided by r r په ځای موږ سره 5 5 1 za 5 3 5 za 15 د تاسو سره 30 او 10 square نه تاسو سره راځي 100 3 1 نه تاسو سره راځي 3 او 3 zeros به سره ولګوي دا 3000 نیوټن دوره فورس با د رایډر لپاره کار چې دا په موټر سایکل باندې ولګي او هغه بیا سرکولر موشن باندې مجبور کی نو دا تاسو سره ریکوایرډ ریزلټ بل سوال له کار اپ ماس 1000 کیلوګرام نو موږ لیکل دی given data کې ماس m is equal to 1000 کیلوګرام is running on a circular motorway interchange near Swabi سره وي interchange دی سره روان دی وي په یو circular way باندې with a velocity of 80 meter per second دا velocity speed موږ راکړل the radius of the circular motorway interchange is 800 meter دا radius موږ ځان لولیکو سوال وی how much centripetal force is required centripetal force تاسو دا پکار دی solution موږ دې څنګه کوو نو موږ ته centripetal force فارموله پته ده mv square divided by r mass په ځای موږ لګو ځان لت 1000 velocity یا speed موږ راکړه د 80 هله په square والے د فارموله کې square divided by r په ځای موږ لګو 800 80 square مطلب 80 multiply by 80 دا یو 0 دی یو 0 سره کینسل شه دا بل 0 دی 0 سره دا 8 دی 8 سره کینسل شه پاتې شه 1000 multiply by 8 8 1 za 8 3 zeros به سره ولګوي 8000 نیوټن دوره فورس په کار وي په دغه کار باندې
چې تاسو دا سرکولر وی باندې په حرکت باندې مجبور کړئ نو دورا سنټریپیټل فورس دا کار له پکار دی او دا زموږ ریکوایرډ ریزلټ دی امید ساتم تاسو به دا ویډیو سنا څخه خوښ شوي کمینګ ویډیوز کې موږ د دې بوک بیا نور چیپټرز نومیریکل پرابلمز کولو کوشش کوو ان شاء الله